प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ NMS स्कॉलरशिप टैसट ਲਈ ਤਿਆਰੀ कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ SST ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ NMS ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ SST ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ 151। दिस इज़ वेयर इज़ द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। तो विद्यार्थियों सिलिकॉन वैली ये कैलीफोर्निया दे विच स्थित है USA दे विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैगा 152 ऑफ वट द अरेबिका रोबस्टा एंड लाइबेरिका आर दी टाइप्स। तो विद्यार्थियों ये टाइप्स होंदियां ने कॉफ़ी दियां। ठीक है, किस दियां टाइप होंदियां ने? कॉफ़ी दियां। ओके, अगला क्वेश्चन हैगा 153 विच सिटी ऑफ USA इज़ ऑल्सो नोन एज मोटर सिटी। तो विद्यार्थियों डेट्रीट सिटी नूं USA दे विच मोटर सिटी कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों 154 क्वेश्चन है द कंट्रीज विद विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। बच्चों चावल पैदा करन लई किहो जिहे जलवायु वाले देशों विच इनू पैदा किया जाता है। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आएगा कोल्ड एंड ड्राई, मतलब कि ठंडा ते खुश्क जलवायु वाले देशों के विच। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 155 है in which country the world famous corn belt is situated। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके जी, इसका आंसर आएगा USA। अगला क्वेश्चन है in how many types of cotton is classified on the basis of fiber। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम होंगे ग्रेड 1 2 एंड 3। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट है 157 विच ऑफ द इंडियन स्टेट आर फेमस फॉर टी कल्टीवेशन। मतलब भारत के किहड़े राज्यों में चाह जिहड़ी है पैदा करने लिए प्रसिद्ध हैं? तो विद्यार्थियों ये सारे बच्चों को मैनूं लगदा पता होएगा, असम, वैस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, इन्हां राज्यों के विच जिहड़ी है चाह की खेती होंदी है। कारण की है? क्योंकि चाह लई की है वर्खा ज़्यादा होनी चाहिए है पर उन्होंने जड़ों के विच पानी जिहड़ा है खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस करके इन्हां राज्यों के विच वर्खा भारी मात्रा में होंदी है तो पानी सलांटिंग होने करके फिर पानी जिहड़ा उन्हां दीयां जड़ां तक चाह के पौधों के जड़ां तक नहीं रहिंदा। तो इस करके बच्चों इत्थे खेती जिहड़ी इहदी कीती जांदी है। अगला क्वेश्चन है बच्चे 158 विच सॉइल ऑफ द टाइप है दी लोएस्ट कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन। मतलब कि पानी नूं समाई रखण लई रखण दी समर्था किहड़ी मिट्टी विच सब तो घट है? बच्चों ये हुंदी है डेजर्ट सॉइल विच। ठीक है, मारूथली मिट्टी दे विच। अगला क्वेश्चन है 159 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैटैलिक मिनरल। बच्चों इन्हां विचों देखो कॉपर, सिल्वर ते जिहड़ा आयरन है ये सारियां मैटल्स हैगियां ने। ठीक है, तो ये मैटैलिक इहदे मैटैलिक मिनरल होणगे। जिहड़ा कोल है एक नॉन मैटल है, तो इसका आंसर आएगा कोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे 160 वट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया इन स्केयर किलोमीटर्स। स्केयर किलोमीटर दे विच इंडिया का एरिया बच्चे 32,87,782 किलोमीटर स्केयर हैगा है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चे 161 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। तो बच्चों सब तो वधिया क्वालिटी का कोल जिहड़ा है उन्होंने एंथरासाइड कहते हैं, तो सब तो घटिया क्वालिटी का कोल जिहड़ा है वो हुंदा है पीट। ठीक है, कारण की है? इसका कारण है क्योंकि ये कार्बन का कंटेंट पीट में सब तो घट होंदा है, तो एंथरासाइड में कार्बन का कंटेंट सब तो ज़्यादा होंदा है। अराउंड 92% कार्बन जिहड़ी है ये प्रेजेंट होंदी है। ठीक है, कार्बन कंटेंट सब तो ज़्यादा होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मॉडर्न इरा ऑफ इंडियन बिगन विद द डेथ ऑफ मुगल अंपायर। मतलब भारत में आधुनिक काल का आरंभ किस मुगल बादशाह की मौत तो बाद होया सी? ते विद्यार्थियों इसका आंसर है जिहड़ा लास्ट अंपायर सी वो सीगा बच्चों औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जिहड़ा है उहदे मौत तो बाद फिर की मॉडर्न इरा इंडिया दे विच शुरू हो गया सी। ठीक है, सब तो पहला अंपायर किहड़ा सी मुगल दा वो सीगा बच्चों बाबर। ठीक है, जे तुहानूं फर्स्ट पुछ लिया जाए तो फर्स्ट सीगा बाबर, उस तो बाद सैकेंड सीगा अकबर, थर्ड सीगा जहांगीर, फिर उस तो बाद शाहजहान, तो लास्ट में फिर औरंगजेब। ठीक है, ये मेन मतलब 6 जिहड़े ने मुगल अंपायर हैगे ने। ठीक है, उस तो बाद विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन है बच्चे वैन डिड दी बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट।
ਬੱਚੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 164 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਜ਼ been given the name of Governor General of India and Council. What is the name of the act? मतलब किस एक्ट के मुताबिक बंगाल के गवर्नर जनरल ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 165 क्वेश्चन when did Hunter Commission was established? ਬੱਚੋ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1882 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1882 3 ਫੈਬਰਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो 1882 ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ 166 ਨੇਮ ਦੀ ਫਸਟ ਮੈਰਿਟਰ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 AD। ठीक है, मतलब कि 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? तो ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ 167 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਾਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਸ਼ਰ ਇਨ 1911 AD। तो ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 168 ਫਰੋਮ 1746 AD to 1763 AD which battle were won by the Britisher that paved the way of India for them? मतलब कि 1746 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1767 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 169 ਹੈ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਲਾਈਕ ਬਾਬਰ, ਹਿਮਾਯੂ ਐਂਡ ਅਕਬਰ ਰੂਲਡ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਧ ਕਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 170 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੋਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬਾਈਕਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਗਿਨ? ਮਤਲਬ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ 172 ਹੂ ਰੋਟ ਦੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ? ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਬਿਕਰਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 173 ਵੈਨ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕਮ ਏ ਫੁਲੀ ਸੋਵਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ? तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 174 ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮੇਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਨ ਅਗਸਤ 29 1949? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਮਸੂਦਾ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 175 up to which age of children the right to free and compulsory education was implemented? ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਈਅਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ
176 what is the justice that give the equal right to earn and living and equal and get the equal pay। ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ मतलब ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 177 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਸਿਵਲ ਲੈਟੀਗੇਸ਼ਨ मतलब ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਖਦੇ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ मतलब ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ। ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ 178 ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ which has the Supreme Court been provided special powers। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ 136। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ 179 ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਬੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਫॉर ਰਾਜ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੱਚੋ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 180 ਨੰਬਰ ਇਟ ਇਜ਼ what will be the maximum number of ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 545 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 543 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟ मतलब ਕਿ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ NMS ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ SST ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2019 ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।